Next is moving on to the characteristics of sound wave. So sound oda characters la eppadi irukum. So now we will see this activity. Listen to the audio of any musical instrument like flute, nadaswaram, tabla, drums, veena, etc. and tabulate the difference between the sound produced by these various sources. A sound wave can be described completely by 5 characteristics. So இப்போ flute எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோடைய pitch வேறு மாதிரி இருக்கும். நாதஸ்வரம் it is completely different. தபலா ஒருத்தருடைய மியூசிக்கல் நோட்ஸ் வந்து டிஃபராக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம எப்படி வந்து கேரக்டரைஸ் பண்ணலான்னா 5 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ 2 marks is very very important. First is amplitude, frequency, time period, wavelength, velocity or speed. So amplitude, frequency, time period, wavelength and velocity or speed. So இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு வேவோடைய டயக்ராம் பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஹைட் தான் ஆம்ப்ளிடியூடுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஹைட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா ஆம்ப்ளிடியூட் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ அந்த சவுண்டோடைய லவுட்னஸும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும். வேவ் லென்த்துங்கிறது பிட்வீன் டூ வேவ்ஸுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம வேவ் லென்த்துன்னு சொல்கிறோம். ஸோ யூ கேன் see the another characteristic of a sound. So let us just see the meaning of each characteristic. First is amplitude. The maximum displacement of the particles of the medium from their original undisturbed position when the wave passes through the medium, we call it as an amplitude. ஸோ த மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அவங்களோட ஒரிஜினல் பொசிஷன்லேருந்து இன்னொரு ரீஜனுக்கு போகிறது தான் நம்ம மேக்ஸிமம் மூமெண்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஆம்ப்ளிடியூட்னு சொல்கிறோம். இஃப் த வைப்ரேஷன் ஆஃப் தி பார்ட்டிக்கல் ஹேஸ் அ லார்ஜ் ஆம்ப்ளிடியூட் த சவுண்ட் வில் பி த லவுடர் ஒன். ஸோ லார்ஜர் ஆம்ப்ளிடியூட் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ see here இது ஆம்ப்ளிடியூட் இப்படி இருக்குது பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த சவுண்டோட லவுட்னஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அண்ட் சவுண்ட் ரொம்ப இந்த ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சவுண்ட் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஆம்ப்ளிடியூட் இஸ் டினோட்டட் as A and the SI unit is meter. Next is frequency. The number of vibrations that is in 1 second produced in 1 second we call it as in frequency. So 1 secondல இந்த மாதிரி waves எத்தனை create ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி 1 செகண்டில் எப்படி இத்தனை இது க்ரியேட் ஆகுதுன்றது தான் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்கிறோம். It is denoted as N. The SI unit of frequency is second inverse or hertz, and the human ear can hear of frequency from 20 hertz to 20,000 hertz. So sound with frequency less than 20 hertz is called infrasonic sound. So 1 mark. So less than 20 hertz na it is infrasonic. So greater than 20,000 hertz na it is called as ultrasonic sound. Human beings cannot hear infrasonic and ultrasonic. இதுக்கு மேலே கேட்கவே முடியாது. 20குள்ளேயும் 20,000 20 to 20,000 குள்ள ரேஞ்சை தான் நம்மளால் ஹியர் பண்ண முடியும். ஸோ 20க்கு கீழே 20,000க்கு மேலே நம்மளால் எதுவுமே லிசன் பண்ண முடியாது. Next is time period. So the time required to produce one complete vibration is called the time period of the wave. It is denoted as T. The SI unit of time period is second. Frequency and time period are reciprocal to each other. Next is wavelength. The minimum distance in which a sound wave repeats itself is called its wavelength. So minimum distance வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ திருப்பி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கோ அந்த வேவ் ரிப்பீட் பண்ணதோ அதை தான் நம்ம வேவ் லென்த்துன்னு சொல்கிறோம். இன் அ சவுண்ட் வேவ் the distance between the center of two consecutive compressions or two consecutive rarefactions is also called wavelength. So consecutive அடுத்தடுத்து ரெண்டு கம்ப்ரெஷன் சேர்ந்து அதோடு சேர்ந்து ரெண்டு ரேரிஃபேக்ஷன் சேர்ந்து ஒன்றா இருக்கிறது தான் வேவ் லென்த்துன்னு சொல்கிறோம். வேவ் லென்த் is usually denoted as a Greek letter called lambda. So you can see the symbol of lambda. The SI unit of wavelength is meter. And velocity or speed, the distance traveled by the sound wave in 1 second is called as velocity of the sound, and the SI unit of velocity of sound is meter per second. So distance traveled by sound in 1 second தான் நம்ம velocityன்னு சொல்கிறோம். Next is distinguishing different sound. So different sounds எப்படி distinguish பண்ணுறது? It can be distinguished based on 3 different factors. One is loudness, the other one is pitch, and the other one is timbre or quality. Okay, loudness, pitch, timbre or quality.
So we will see one by one. Loudness or intensity na ennan paakalam. Loudness is a quantity by virtue of a sound that it can be distinguished from one another, both having same frequency. So loudness ங்கிறது it is a quantity by virtue நம்மளால understand பண்ணிக்க முடியறது of which a sound can be distinguished from one another. So comparatively இதோட இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல. ஸோ கம்பேரிட்டிவ் பண்ணி சொல்கிறது தான். loudness or softness of sound depends upon the amplitude. ஸோ நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ஆம்ப்ளிடியூட் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஹையான சவுண்ட் இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுன்னா சவுண்ட் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ லவுட்னஸ் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் த வேவ். இஃப் யூ ஸ்ட்ரைக் அ டேபிள் லைட்லி, ரொம்ப லைட்டாக நம்ம அதை ஸ்ட்ரைக் பண்ணோன்னா சத்தம் ரொம்ப கம்மியாக தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒரு டேபிளில் நம்ம ஹிட் பண்ணும்போது. இதே ரொம்ப ஒரு டேபிளை ஹார்டாக ஹிட் பண்ணோன்னா சவுண்ட் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ லவுட் சவுண்ட் கேன் ட்ராவல் அ லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் அஸ் லவுட்னஸ் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஹையர் எனர்ஜி. ஸோ லவுட்னஸ் ஆஃப் சவுண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும்போது தே வில் ட்ராவல் லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ். நான் சத்தமாக பேசுனா தான் தூரமாக இருக்க பேருக்கு கேட்கும், ரொம்ப கம்மியாக பேசினேன் அப்படின்னா அது ரொம்ப கிட்ட இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் தான் கேட்கும். ஸோ சவுண்டோட எனர்ஜி பொறுத்து அது டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும். A sound wave spread out from its source. As it moves away from the source, its amplitude decreases and thus its loudness decreases. ஸோ ஒரு ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் லாஸ்ட் ரோவில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நம்ம பேசுகிறதுல கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ கிட்ட இருக்கவங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த் எனர்ஜி வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். அந்த ட்ராவல் ஆக ஆக அதோடைய ஸ்ட்ரென்த்து ரொம்ப கம்மியாயிடும். ஸோ சாஃப்ட் சவுண்ட்னா அதோடைய டயக்ராம் வேவ் டயக்ராம் இப்படி தான் இருக்கும். லவுட் சவுண்ட்னா இப்படி இருக்கும். த லவுட்னஸ் ஆஃப் த சவுண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தி வேவ். இன்டென்சிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கிராசிங் பெர் யூனிட் ஏரியா பெர் யூனிட் டைம் perpendicular to the direction of the propagation of the wave. So intensity na என்னது? Intensity is defined as the amount of energy crossing per unit area per unit time perpendicular to the direction of propagation la intensity. So definition of intensity you should be knowing. So இங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் லெவல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 0ங்கிறது த்ரெஷோல்ட் ஆஃப் ஹியரிங், 10ங்கிறது ரஸ்டிங் லீல், 20 அப்படிங்கிறது குவைட் ரூம் தான் 20A. ஓகே, ஸோ 30 இஸ் சாஃப்ட் விஸ்பர்னா நம்ம மெதுவாக பேசுறது, 40னா குவைட் லைப்ரரி, 50 ஹர்ட்ஸ் வந்து ஆவரேஜ் ஹோம், 60 வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்பீச், 70 இஸ் city traffic, 80 is average factory, 90 is subway train குள்ள இருக்கிற sounds, 100 is boiler shop, 110 is rock band with amplifiers. ஸோ நிறைய பாட்டு பாடுறவங்களாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்க. 120 is riveting machine, 140 is jet plane and 180 is rocket launch. ஸோ இதெல்லாம் தான் ரொம்ப அதிகமான sound levels. Next is intensity of the sound. The intensity of sound heard at place depends upon the following 5 factors. So intensity எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா amplitude of the source. So amplitude எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வருது and distance of the observer from the source. ஸோ கேட்குறவங்க எங்கே இருக்கிறாங்க எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்காங்கன்றதை பொறுத்து இருக்குது. surface area of the source. surface area, density ரொம்ப திக்காக இருக்கா இல்லை லூசண்டாக இருக்கா, frequency எவ்வளோ க்ரியேட் ஆகுதுங்கிறத பொறுத்து தான் intensity of the sound will be heard. The unit of intensity of sound is decibel, which is dB. It is named in the honor of Scottish born scientist Alexander Graham Bell, who invented the telephone. Next is pitch. Pitch is one of the characteristic of the sound by which we can distinguish whether a sound is shrill or a bass. So shrill na enna, bass na enna paakalam. High pitch sound is shrill. So high pitch சத்தமாக பாடுறது தான் shrill, low pitch தான் flat or bass இல்லை ஃப்ளாட்னு சொல்கிறோம். ஸோ two music sound produced by the same instrument with the same amplitude will differ in their vibration of the sound. ஸோ ரெண்டு மியூசிக் சேம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் வித் சேம் ஆம்ப்ளிடியூடில் அவங்களோட வைப்ரேஷன் மட்டும்தான் டிஃபர் ஆகும். ஸோ யூ கேன் see the low pitch and the high pitch. ஸோ ஹை பிச்சுங்கிறது ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும், லோ பிச்சுங்கிறது ரொம்ப பிளண்ட்டாக இருக்கும். timbre or quality finally. So timbre is a characteristic which distinguishes two sounds of same loudness. So ரெண்டு சவுண்டை ஒரே லவுட்னஸோட டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணதுன்றது தான் இட் இஸ் timbre. timbre is a characteristic which distinguishes two sound of same loudness. that is ஒரு நான் பேசுகிறதும் அண்ட் அகெயின் ஒரு பைக் மூவ் ஆகிற சத்தமும் சேமாக இருக்கும், அதோட சவுண்ட் சேமாக இருக்கும், பட் இட் வில் டிஸ்டிங்விஷ் த
percent and instrument மாறுது இல்லையா. ஸோ சவுண்ட் ஆஃப் சிங்கிள் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் கால்ட் as டோன். அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் டோன்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா நோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். டிம்பர் இஸ் த ஜென்ரல் டேர்ம் ஃபார் டிஸ்டிங்விஷபிள் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அ டோன். ஸோ நம்ம பிரித்து பார்க்கறது தான் அது டிம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Next is speed of sound. This we will discuss in next class. Today your assignment will be to complete the book back exercise for this lesson. Next class we will see the continuation. Submit your assignments. Very few are only sending. Others also be regular and complete your assignment, students, because you may have school at any time. So by the time it will be very difficult for you to cover all the portions. So finish it every day for all the subject. Thank you.